Assalamualaikum sahabat YouTube, ini dalam acara pembacaan saja. Wa khairu man yurtaja fil usri wal yusri wa anta akramu man fil kauni was sababul aqwa linailil muna wal fawzi bil dhafari. Radiyallahu ankum wa ta'ala radiyallahu anhum. Qala Sayyidul Habib al-Imam Ali bin Muhammad al-Habsyi bi masjidil Riyadh sanata 1326 Hijriyah. Qala radiyallahu ta'ala anhu qadat al-hikmah al-azaliyah ala kulli qalbin tamakkana min al-iman annahu idha sami' dhikra hadha al-habib al-ma'sum tahish ruhuhu wa tahinnu ilayh wa tantaliq lisanu bis salati alayh. Wa hadhihi bushra lana ya ikhwani ala annana ma'ana nasib kamil min nuril iman, walakin qubu hadha an-nur bi mahabbati hadha al-habib sallallahu alaihi wasallam wa bi kathrati as-salati alayhi wa imtathilu awamirah al-amru alladhi ata bihi sallallahu alaihi wasallam i'tamiru bihi والنهي الذي نهى عنه انتهوا عنه. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والحمد لله حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم جاب لكم دين سهل وشريعة سمحة ما كلفكم ما لا تطيقون. انظروا إلى الأنبياء الذين قبله أتوا لقومهم بأديان وشرائع ما طاقوها ولا قدروا على أدائها، وأما هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم شفيق علينا. قال الله تعالى في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما تسعنا إلا إجابته إلى ما دعانا. فالسعيد الذي رعته العناية أجاب داعية وامتثل أمره وانتهى عن نهيه فسعد. والشقي الذي سبقت عليه الشقاوة أدبر وكفر وصارت عاقبته البوار والنار. بيضوا وجه حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم بالأعمال الصالحة، لا تكدرون قلب هذا الحبيب. شو أعمالكم معروضة عليه. قال الله تعالى في سورة التوبة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الله يأمر أجسامنا بخدمته وقلوبنا بمحبته وأرواحنا بمعرفته وأسرارنا بمشاهدته. الله يبسط بساط مغفرته علينا وعليكم. الله يجعل هذا اليوم من أسعد الأيام ومن أبركها علينا وعليكم. دخل سيدنا عمر بن الخطاب ذات يوم على حبيبكم محمد فوجده مضطجعا على حصير ليس بينه وبينه شيء، وقد أثر بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وخرج حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المسجد فوجد سيدنا أبا بكر الصديق وسيدنا عمر وسألهما عن خروجهما فقال أخرجنا الجوع يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وما أخرجني إلا الجوع.
wa kashafa kullu wahidin minhum an hajarin fi batnihi wa kashafa sallallahu alaihi wasallam an hajarain wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutraf al-adami wa rawadathu al-jibalu ash-shummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخلق الدنيا من العدم ولكن بعد شوفون يا إخواني منزلته صلى الله عليه وسلم عند الله ومن سلك مسلكه فيكون معه في درجته وقال سيدي الحبيب علي بن محمد الحبشي رضوان الله عليه وأنا إذا تخيلت صورته صلى الله عليه وسلم وجلوسه مع أصحابه وزمانه الذي أسعده الله بوجوده فيه غبطت الحجر الذي مشى عليه والجدار الذي استند إليه والماء الذي شربه والنخلة التي أكل من ثمارها ومجالس الصالحين يسري فيها سر مجالسه صلى الله عليه وسلم حتى أنشدت بحضرته قصيدته التي مطلعها بك قد صفت من دهرنا الأيام وتشرفت بوجودك الأعوام فقال الله يربطنا بهذا الحبيب ربطا لا ينحل اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الدارين رؤيته محمد ذات يوم على أصحابه وقال لهم أتعلمون من أحبابي قالوا نحن أحبابك يا رسول الله قال لا أنتم أصحابي وأما أحبابي سيأتي على الناس زمان الواحد منهم يشتاق رؤيتي حتى في المنام وما يبذل فيها حاله وماله هذا هو الزمان لو يقع للواحد منا رؤيته صلى الله عليه وسلم بماله أو بحاله ما يبذله فقال الله يجعل لنا حظا وافرا من هذا الحبيب ومدده والتعلق به والاهتداء بهديه ونمشي على طريقته اقربوا يا إخواني من هذا الحبيب حبوه ولا ما يقربك منه إلا كثرة ذكره والصلاة عليه ومتابعته وإحياء شريعته كان سلفنا العلويون كثير منهم من يستمع بالنبي يقظة ونحن بغينا بأن نراه حتى في المنام الله لا يقطع عنا رؤيته لا في اليقظة ولا في المنام وكما جمعنا الله في هذا المجلس على ذكر أوصافه صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله نسأله أن يجمعنا معه في مقعد صدق وكانت شيخة سلطانة الزبيدية رضوان الله عليها تستمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة قال الشواف إذا بغت علم واخبار جاه النبي لما الدار ظاهر تشوفه الأبصار يحكي لها شيء لله والشيخ شمس الدين محمد بن أبي الحمائل كان إذا سئل عن مسألة يقول كفوا بأسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بيضوا وجه هذا الحبيب يا إخواني توددوا إليه وأكثر من صلاة عليه فإنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم من معاني حديثه أنه قال من صلى علي وهو جالس غفر له قبل أن يقوم ومن صلى علي وهو قائم غفر له قبل أن يجلس ومن قال حين يجلس بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لم تكتب عليه سيئة في ذلك المجلس ومن قالها مع قيامه من المجلس غفر الله له ما وقع منه في ذلك المجلس ثم أجاز الحاضرين في ذلك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة مستمرة عدد كل ذرة يا معطي لا تبقي
وقال رضي الله عنه بعد الإنشاد في قصيدته المجموعة النبهاني للإمام البوصيري: أحسن مدائح في الحبيب صلى الله عليه وسلم، أحسن مدائح في الحبيب صلى الله عليه وسلم مدائح البوصيري ومن بعده البرعي. كلام البوصيري خرج من قلب محب صادق، وإذا كان الشعر من قلب صادق يبعثه قبول، وأما إذا كان من قلب غير صادق يعبر مع نفسه ما أحد يدري به ولو كان بليغ. اليوم سمعت القرآن يمدح الحبيب صلى الله عليه وسلم، اليوم سمعت القرآن يمدح الحبيب صلى الله عليه وسلم، والقرآن كله يمدح النبي ويثني عليه، فما من لسان في الوجود إلا وهي تثني على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الشواف: والله ما جمع القول في المصطفى أحمد بالطول إلا كحصله من جول أو مت من بحر الله. حتى قال الإمام البرعي: صفوه بما شئتم فوالله من طوى على مثله في الكون ولا أبو. وقال معقبا على صاحب الهمزية عند قوله: ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. الشيخ يطلب المقام الأعلى وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، لأن شيخه أبا العباس المرسي كان يقول: لو غاب عني رسول الله طرفة عين لما أعددت نفسي من المسلمين. وكان بعض المؤمنين من إخواننا يعمل مولد صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه ويحصل لهم فرح كبير، ويعمل ضيافة ويستمع الناس فرحا بالحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: فأنكر بعض الناس عليه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا هو وأصحابه. آل ابن فلان هو وأصحابه الذين عملوا لنا مولدا وفرحوا بنا، ومن فرح بنا فرحنا به، ومن حبنا حبه. يا إخواني يا عيالي رأيته وسلمت عليه ورد علي السلام من ضريحه، ثم قال لي: يا علي شوف أعمالك وأعمال أصحابك مقبولة، وأنتم كلهم أحبابي وأصحابي. الله يحنن روحه الشريفة علينا وعليكم، ويكتبنا وإياكم من محبين ومن محبوبين. الله يمتعنا بصالح زماننا، ويمتعنا بالعلماء وكل ذي خلة وكل ذي محبة وكل ذي صحبة. الله يجعل هذه الساعة من أبرك الساعات وأسعد الساعات علينا وعليكم وعلى أهلنا وأولادنا وأصحابنا ومن تعلق بنا، وتعود بركاتها على قلوبنا وعلى أجسادنا وعلى ديارنا وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أكرمنا بمغفرة ذنوبنا كلها، اللهم أكرمنا بمغفرة ذنوبنا كلها، اللهم أكرمنا بمغفرة ذنوبنا كلها. اللهم اجعلنا من المقبولين ومن الموفقين للخيرات في الدنيا والدين. ويعيد ربي هذا العيد وهذا الجمع علينا وعليكم سنينا عديدة وأعواما مديدة مع صحة في ازدياد وعافية تامة، وتعود علينا بوجوه بيض وقلوب منيرة منيبة خاشعة وتوبة صادقة وقوة ونشاط في طاعة الله ورسوله وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Lewat nanti. فلربي كل حمد جل أن يحصره العبد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaumi wa fi kulli yaumin wa fil yaumil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat pada peperangan Hunain, peperangan yang luar biasa, Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya yang setia berperang melawan orang-orang kafir. Setelah peperangan yang luar biasa, kemenangan diperoleh, dan setelah kemenangan itu mendapatkan ghanimah, rampasan yang luar biasa banyak. Maka kemudian oleh Rasulullah SAW rampasan ghanimah dari perang Hunain itu diberikan kepada beberapa orang dengan jumlah yang sangat banyak. Diberikan kepada Muawiyah bin Sufyan, diberikan kepada Abu Sufyan, diberikan kepada Abbas bin Mirdas. Beberapa orang diberi rampasan perang sampai habis, namun ternyata sahabat-sahabat beliau yang setia, kaum Ansar, tidak mendapatkan bagian ghanimah. Sehingga akhirnya hati mereka yang di dalamnya ada basyariah mulai mengeluh, kenapa kami suyufuna taqtiru min damil adu, pedang-pedang kami menetes di sana darah-darah musuh, tapi kami tidak mendapatkan ghanimah, kami tidak mendapatkan rampasan perang. Hingga mereka mengutus Sa'ad bin Ubadah. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah menemui Rasulullah SAW, menyampaikan keluhan-keluhan Ansar. Kemudian diminta oleh Rasulullah SAW kumpulkan mereka dalam satu tempat. Maka Rasulullah SAW mengajak mereka berbicara, wahai kaumku Ansar, aku datang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kalian. Jitukum wa antum dhullal, kalian sesat, fahadakumullahu bi, lalu kalian mendapat hidayah dari Allah karena sebab aku. Dulu kalian saling bermusuhan, dan aku diutus oleh Allah Ta'ala, Allah satukan kalian karena aku. Lalu sekarang apa yang akan kalian katakan kepadaku? Apakah kalian akan mengatakan, ya Rasulullah, dulu engkau datang diusir, jitana taridan fa'awainak, lalu kami yang memberi kami tempat, yang memberi kamu tempat, ya Rasulullah. Apakah engkau akan mengatakan, ya Rasulullah, engkau dulu dimusuhi dan kami yang membela? Maka mereka pun tidak mampu menjawab dan berkata-kata. Mereka kemudian menangis dan memohon maaf kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata, apakah kalian bersedih atasku hanya karena urusan dunia yang aku berikan kepada sebagian orang untuk menarik hati mereka? Ala tuhibbuna ya ma'syaral ansar ayyarja'an nasu bisyatin wa ba'irin wa tarji'una antum bi rasulillahi ila rihalikum. Tidakkah kalian gembira biar mereka pulang dari tempat ini membawa ghanimah, membawa kambing, membawa unta, membawa berbagai macam harta, tetapi kalian pulang dari sini, tidakkah kalian gembira kalian pulang membawa Rasulullah SAW? Maka semua kaum Ansar mengatakan, radina bi Rasulillah qisman wa maghnama, kami ridha dengan bagian rampasan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Begitu cintanya mereka para sahabat kepada Rasulullah. Bahkan ta'alluqnya mereka yang begitu luar biasa, sampai-sampai diriwayatkan
Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah beliau memutari satu pohon. Ada satu pohon diputari dikelilingi. Ketika ditanya, kenapa engkau berkeliling di sini? Dulu aku pernah melihat ontanya Rasulullah mengelilingi pohon ini. Hanya sekedar menyerupai ontanya Rasulullah SAW, tasyabbuhan binaqati Rasulullah. Bahkan pernah beliau berjalan di suatu tempat, beliau tersenyum. Ketika ditanya, kenapa engkau tersenyum? Aku pernah melihat Rasulullah tersenyum di tempat ini. Sampai seperti itu mereka meniru Rasulullah. Sampai seperti itu ta'alluqnya kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya para sahabat, begitu juga ahlul bait. Diriwayatkan oleh para ulama ahli sirah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, kedua cucu Rasulullah SAW. Sayyidina Hasan berkata, sa'altu khali Hind bin Abi Hala wa kana wassafan an hilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Kata Sayyidina Hasan, aku pernah bertanya kepada pamanku khalnya, yaitu Hind bin Abi Hala, anak tiri dari Rasulullah SAW. Hind bin Abi Hala ini dikenal orang yang mahir menggambarkan keindahan Rasulullah. Sampai-sampai dalam sirah dibuatkan bab khusus tentang gambaran Hind bin Abi Hala tentang Rasulullah SAW. Maka kata Sayyidina Hasan, aku tanya kepada pamanku ini tentang Rasulullah karena aku ingin mengetahui bagaimana Rasulullah SAW supaya aku bisa bergantung hatiku kepadanya dan bisa meniru. Maka setelah menanyakan tentang Rasulullah kepada pamannya Hind bin Abi Hala, kata Sayyidina Hasan, fakatamtu hal Husaina zamanan. Setelah diceritakan Rasulullah itu begini, kakekmu begini, parasnya begini, perilakunya seperti ini, akhlaknya begini, semuanya diingat, dihafal, kemudian tidak diceritakan kepada saudaranya Al-Husain. Sayyidina Hasan mungkin ingin tahu bagaimana adiknya Al-Husain, apakah juga penasaran sebagaimana kakaknya Al-Hasan. Ternyata apa kata Sayyidina Hasan? Fawajadtuhu qad sabaqani ilaih wa qad sa'alahu amma sa'altuhu an. Ternyata setelah sekian hari aku dapati adikku Al-Husain sudah mendahului aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa yang aku tanyakan kepada pamanku Hind bin Abi Hala sudah ditanyakan semua oleh adikku Al-Husain. Wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Husain tidak merasa puas dengan penjelasan Hind bin Abi Hala. Beliau masih bertanya kepada ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana masuknya Rasulullah, bagaimana keluarnya dari rumah, bagaimana cara bergeraknya Rasulullah SAW, bagaimana diamnya, semua ditanyakan. Falam yada' syai'an illa dzakara. Tidak ada satupun yang disimpan, tidak ada satupun yang ditinggal kecuali ditanyakan. Begitu pula tidak ada satupun yang diingat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kecuali disampaikan kepada putranya Al-Husain. Ini adalah satu pelajaran buat kita. Seharusnya seperti inilah ahlul bait. Konsentrasinya begitu luar biasa, rasa ingin tahunya begitu besar tentang Rasulullah SAW. Apakah kita merasa cukup hanya dengan mendengar maulid, mendengar syama'il Nabi SAW? Apakah kita sudah benar-benar penasaran seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi
Sampai dalam kalam tadi digambarkan bagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau memasang dalam angan-angannya, saya berkhayal seandainya saya hidup di zaman Rasulullah, saya akan pegangi semua yang pernah disentuh oleh Rasulullah, saya akan makan dari pohon yang pernah dimakan Rasulullah, saya akan minum air yang pernah diminum Rasulullah, kata Habib Ali. Dan begitu seterusnya. Begitu luar biasa kerinduan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga tidaklah berlebihan kalau beliau diberikan maqam ijtima' dengan Nabi SAW, ya Allah. Bahkan beliau suatu saat memberikan bisyarah kepada para pecintanya, saya bertemu langsung dengan Nabi, dan Nabi berkata kepadaku, wahai Ali, amalmu dan amal para pecintamu diterima oleh Allah Ta'ala. Bisyarah Muhammadiyah Mustafawiyah yang diterima langsung oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan beliau mendengar langsung jawaban salam dari Rasulullah ketika beliau berselawat dan bersalam kepada Rasulullah. Syekh Ali Khalid Qasam setiap kali sholat pada saat tasyahud, ketika mengucapkan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau berhenti, tidak akan meneruskan sampai mendengar jawaban dari Rasulullah, wa alaikassalam ya Syekh. Ketika Rasulullah sudah menjawab seperti itu, baru beliau teruskan tasyahudnya. Demikian mereka. Maka mari kita tanyakan pada diri kita, seberapa besar rasa penasaran kita kepada Rasulullah, rasa ingin tahu kita kepada Rasulullah, seberapa besar rindu kita kepada Rasulullah. Apakah sepadan dengan cintanya Rasulullah kepada kita? Apakah sepadan dengan rindunya Rasulullah kepada kita? Ini yang harus menjadi pertanyaan dalam hati kita dan pikiran kita. Para hadirin, lihat bagaimana salafuna warijaluna yang mendahului kita. Tidak usah jauh-jauh yang kita hadir haulnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Qutbul Ghaus. Beliau salah seorang wali yang mendapatkan maqam al-ijtima' bin Nabi yaqallah. Maqam bertemu dengan Nabi secara langsung ini harus melewati 70.000 maqam para awliya. Ini maqam tidak main-main. Dan kata Al-Habib Abu Bakar, fa'anaqani wa'anaqtuh, Rasul merangkulku dan aku merangkulnya. La syak, bagaimana Al-Habib Abu Bakar kesehariannya, lihat bagaimana amaliyahnya, lihat bagaimana akhlaknya, semua hayahnya. Beliau tidak bergerak, tidak diam, tidak berkata, tidak berucap kecuali yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Suatu saat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf melihat ada seorang santri ingin bertabarruk kepada beliau, ingin belajar ilmu. Ketika di hadapan beliau, kata Habib Abu Bakar bin Muhammad, kitabnya mana? Kalau mau datang tabarruk, bawa kitab, kata Habib Abu Bakar. Lalu datang lagi di hari yang lain membawa kitab. Maka Al-Habib Abu Bakar gembira menyambut dan berkata, seharusnya la yastahil insan Abu Talib an yamshi hamilan kitabah. Jangan sampai ada orang santri penuntut ilmu berjalan malu karena membawa kitab. Wa inna ahlu bait wadhifatuna illa hadhihi. Dan kita, kata beliau, ahlul bait, wadhifah kita tidak lain dan tidak bukan kecuali ini, di persoalan ilmu. Kata Al-Habib Abu Bakar, karena kita mendapatkan warisan dari orang yang berkata, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Demikian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Maka bukan sesuatu yang aneh kalau beliau mendapatkan maqam yang begitu besar, maqam yang begitu tinggi. Para hadirin, kita setiap tahun hadir di majelis ini, kita setiap tahun mendengarkan kalam wasaya di majelis ini. Setiap tahun kita mendengarkan mau'izah hasanah.
Mari kita tanyakan apa yang sudah kita peroleh dari majelis ini. Jangan sampai kita pulang hanya membawa keberkahan. Berkah sudah jelas kita tidak akan diharapkan dari keberkahan. Al-Habib Abu Bakar berkata, majelis-majelis kami yang kami buat ini barokahnya akan merata, ammatil barakah. Semua dapat berkah. Bahkan orang-orang kafir sekalipun, kata beliau, yang ada di sekitar, semuanya akan mendapatkan keberkahan majelis seperti ini. Dan ini sesuai dengan kalam beliau dalam majmu' kalamnya. Nanti yang meratakan berkah majelis itu adalah awan yang diutus oleh Allah Ta'ala. Awan itu akan menghujani keberkahan. Dan ini ternyata sesuai dengan kalam Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau berkata, man uqida majlisu khairin au dzikrin billahi ta'ala, tidaklah diadakan majlis kebaikan, majlis zikir kepada Allah Ta'ala seperti ini, kecuali Allah Ta'ala illa wa ansya'allahu min dzalika sahabatan bayda. Allah Ta'ala munculkan dari majlis itu awan putih, yasuquha wa yumtiruha ila qaumin lam ya'malu khairan qat. Nanti awan itu akan digiring oleh Allah Ta'ala menghujani kaum-kaum orang-orang yang tidak pernah berbuat baik sekalipun, mereka akan mendapatkan keberkahannya. Jangankan kita yang cinta kepada beliau, yang iman Islam, cinta kepada para aulia, berhalangan untuk hadir, yang mereka yang tidak pernah berbuat baik pun akan mendapatkan keberkahan dari majelis seperti ini. Maka para jamaah sekalian, suatu saat Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf dalam satu majelis bersama dengan beberapa orang. Di antaranya Al-Habib Muhsin bin Ali As-Sagaf, Wal-Habib Ahmad bin Hadi, Wal-Jad Al-Habib Hud, Wal-Jad Al-Habib Muhammad bin Hud. Kemudian ketika itu dibacakan mudzakarah tentang masalah salaf, bagaimana amalnya salaf, bagaimana thariqahnya salaf, bagaimana perjalanan salaf dan seterusnya. Kemudian bagaimana perhatian salaf terhadap anak keturunannya. Lalu mereka minta kepada Al-Habib Abu Bakar untuk mendoakan anak keturunan mereka. Kata Al-Habib Abu Bakar, syuna ma'akum wa madadi lakum fi hayati wa ba'da mamati. Kata Al-Habib Abu Bakar, saat ini aku bersama kalian dan pertolonganku akan terus menyertai kalian di masa hidupku dan setelah matiku. Wa khatiri yuhaddithuni wa yaqul u'titu fi barzakhi ma ana alaihi fi hayati. Dan lintasan hatiku berkata kepadaku bahwa kelak jika aku sudah meninggal, aku diberikan di barzahku sesuatu yang dulu aku bisa berikan semasa hidupku. Jangan khawatir, Al-Habib Abu Bakar pasti berikan kita madad, pasti berikan kita keberkahan. Tapi ingat, suatu saat Al-Habib Abu Bakar pernah yu'atibu ahadan, beliau pernah memarahi seseorang, dan beliau berkata, syuna adri biharakatil kaun wa ahlih min syarqiha wa gharbiha wa a'rif wa asyuf harakata fulan ibna fulan wa sama bi ismi. Al-Habib Abu Bakar berkata, jangan main-main, saya tahu gerakan alam ini dan seluruh penduduknya. Bahkan beliau berkata, saya tahu gerakan masing-masing orang. Fulan bin Fulan disebut namanya satu persatu. Beliau bilang, saya tahu semua apa yang dia lakukan. Maka kita yang mengaku sebagai pecinta-pecinta beliau, jangan kita cuma bisa bangga dengan salaf kita. Anak duduknya Fulan, syuf tadi Fulan bin Fulan.
Syekh Wali di Fulan bin Fulan. Pertanyaannya, apakah mereka bangga dengan antum? Apakah mereka bangga punya cucu kita? Jangan nanti kita termasuk orang-orang yang yaftahiruna bi'aba'in lahum salafu ni'mal jududu walakin bi'sa ma khalafu. Kakeknya yang terbaik, ajdadnya yang terbaik, tapi ternyata setelah pergantian zaman justru berubah semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai mereka kita kecewakan. Lasna wa in karumat ahsaduna yauman 'alal ahsabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kita walaupun nasab kita mulia, tapi kita tidak akan pernah merasa cukup dengan kemuliaan nasab. Kalau dulu orang tua kita membangun, kita harus membangun seperti mereka. Kalau dulu orang-orang tua kita berbuat, kita harus berbuat seperti mereka. Khususan kita ahlul bait. Jangan habiskan pikiran, energi kita, fokus kita hanya untuk orang-orang ahlul jafa. Jangan habiskan pikiran kita, konsentrasi kita hanya untuk persoalan pencinta dan pembenci. La hasya wa kalla. Kita tidak butuh pengakuan. Pengakuan kita yang kita butuhkan adalah Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita, salaf kita ridha kepada kita, ajdaduna yafrahuna bina. Ini yang seharusnya menjadi fokus kita. Ini yang seharusnya menjadi konsentrasi kita. Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita. Tiru bagaimana Al-Hasan wal Husain mempelajari sirah kakeknya Rasulullah SAW. Maka tidak berlebihan kalau Rasulullah menggendong Sayyidina Hasan di atas mimbar berkata kepada seluruh para sahabatnya, inna ibni hadza sayyid, putraku ini seorang pemimpin, cucuku ini seorang pemimpin, seorang sayyid, wa asallahu an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan kelak Allah Ta'ala dengan sebab cucuku ini akan mengislahkan, mendamaikan dua kelompok yang besar dari kelompok muslimin. Maka para hadirin, mari kita belajar bagaimana Al-Habib Abdullah bin Alamin Al-Haddad. Dia berkata, sa'ahmilu nafsi ala iktifa sabilihim hatta wassada fil ramli. Aku akan terus bawa diriku setia mengikuti jejak langkah salafku, kakek-kakekku, leluhurku. Aku tidak akan bergeser sedikit pun sampai kepalaku kelak dibantali dengan batu. Sampai mati beliau akan tetap setia mengikuti jalan thariqah salaf. Jangan sampai keluar. As-sir la yunza' min mahalli. Sir itu tidak akan pernah dicabut dari tempatnya kecuali kita sendiri yang mencabut sir itu. Kemuliaan tidak akan pernah hilang kecuali kita sendiri yang menghilangkan kemuliaan itu. Para hadirin, marilah kita belajar dari majelis ini. Kita renungi semua yang kita dapatkan, kita amalkan semampu kita. Kita amalkan dan kita bawa pulang, kita tularkan kepada keluarga kita dan anak istri kita, supaya mereka belajar menjadi orang-orang yang baik dan kita belajar menjadi orang-orang yang baik. Kalaupun kita tidak bisa seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf, setidaknya kita belajar jadi orang-orang yang soleh. Kalaupun kita tidak bisa menjadi seperti mereka, setidaknya belajarlah. Jangan buat mereka menjadi kakek-kakek yang kecewa karena cucu-cucunya keluar dari jalur mereka orang-orang tuanya. Para hadirin, ada satu oleh-oleh yang mungkin layak kita bawa pulang dari majelis ini. Pada tanggal 3 Jumadil Ula, tepatnya tahun 1355 Hijriah, di Rauhah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf, Jumat sore beliau pernah mentalqin hadirin membaca Zikrul Jalal sampai selesai, dan kemudian beliau berkata, ini zikir jalal kalau dibaca seseorang akan ditetapkan dalam keadaan iman.
khasiatnya membuat kita tetap dalam keadaan iman kita terjaga, akidah kita terjaga sampai kita mati. Maka kemudian beliau menceritakan bagaimana Al-Qadhi Abdullah Al-Baghdadi yang bermimpi melihat Rasulullah SAW musmarral laun, pucat muka. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasi, terlihat sedih? Maka beliau SAW menjawab, malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia, hanya 2 yang mati membawa iman, sisanya mati dalam keadaan kufur. Kemudian yang mimpi bertanya, ya Rasulullah, kami yang banyak berbuat dosa, apa yang harus kami amalkan agar kami tetap terjaga iman kami sampai kami kelak mati? Maka Rasulullah memberikan 1 lembar kertas. Bawa kertas ini, baca tulisannya. Siapa saja yang membacanya, kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu disampaikan dan disebarluaskan, bahwa minni, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang mengetahuinya tapi tidak mau membacanya dan tidak menukilnya, tidak menyampaikan kepada orang lain, fa ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, maka saya terbebas dari dia dan dia terbebas dari saya, tidak akan dapatkan syafaat saya. Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan, baca ini setiap hari dan baca khususnya di setiap masjid di mana banyak umat Islam kumpul seperti ini. Maka pagi hari ini dalam rangka meniatkan diri untuk menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, mari kita baca Zikrul Jalalah dan kemudian kita jadikan wirid setiap hari. Lalu kemudian Habib Abu Bakar dalam satu majelis yang khusus, beliau meminta itu ditulis dan digantungkan di dinding, dijadikan azimah di rumah masing-masing. Qulu ma'i la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-maqul bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan, ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wanita yang ada di depan masjid ataupun sekitar alun-alun telah disiapkan di tempat Habib Abu Bakar di sepanjang jalan Kiai Haji Zubair, dan acara tetap ikut masjid, hanya tempat aja digeser untuk supaya bisa semua mendapatkan tempat, dan di sana disiapkan layar-layar televisi. Kepada para tamu jamaah perempuan An-Nisa, mohon untuk bisa menggeser ke jalan K.H. Zubair di sepanjang jalan rumah Habib Abu Bakar.
masjid dan sekitarnya, alun-alun hanya untuk jamaah pria. Kami ulangi atas nama panitia dan Zaikul para jamaah perempuan disediakan tempat di Jalan KH Zubair, sepanjang Jalan KH Zubair di rumah Habib Abu Bakar. Dengan acara seperti biasa, ikut masjid, ikut acara laki-laki. Dan di sana disediakan layar-layar TV. Mohon maaf, terima kasih.